手を叩こう。おはよう。Lovely to meet you. いらっしゃいませ。Welcome to Japan. はい、いらっしゃいませ。You have it. Maybe we could be on the lookout. What's up, Daniel? What's up? I know, camera. I know how much you love the camera, Donald. Drawing goes back centuries. あ、これはそうです。日本から取り寄せてもらったタイになりますね。宮城鯛。あ、本当だ。色彩の料理長を務めてます榊原と申します。セクションが2つに分かれるんです。このオンステージの寿司場と裏のラインクックと言われるものがあるんですけど、その両方を統括している形になります。ここで働かれてどのぐらいの年数になるんですかね。2年弱です。その前は海外を来たことあるんあ、ですか。もうここが初めてで、飛行機乗るのも初めてでした。大変さはどういったところに感じます？アメリカでの。まず私は英語が喋れないので、パン1枚買うのも無理でしたね。でも昔ではありえなかった携帯を持ちながら本当に意思疎通してるんですよ。違う国の人と。ディズニー自体は好きですか？嫁が大好きで来てよかったかなとは思います。うちはその4歳の息子がいるので、モアナの水が出るところがあるんですけど、あそこにずっといますね。ディズニーワールドは4つのテーマパークからなっていて、その中の一つがエプコット。エプコットはいろんな国のパビリオンが集まっていて、各国の料理を食べれたり、各国のお土産も買えたりして回って楽しいところですね。色彩ではその200種類以上のいろんなラインナップを揃えて、日本人の方でも外国人の方でも美味しく楽しく料理ができる時間を提供したいと思っているので、ぜひエプコットに来たら一度色彩に来ていただきたいなと思います。今はハマチをまず朝お刺身用とお寿司用、これは日本から養殖です。ここに来る前は日本でちょっとだけ料理を教えたり、あとドイツで鉄板焼きやったりしてました。結構お客さんが海外の人だと思うんですけど、日本との違いみたいなのを感じたりすることありました？感じますね、やっぱり。
最近ではすごい日本人気があるので、説明しなくても分かってくれるお客さんたくさんいるんですけど、20年前は寿司と刺身の違いもなかなか分かってもらえないのと、あと、シャリがあったかいのが嫌なお客さんが、日本だとシャリ人肌で提供するんですけど、お寿司がパックでスーパーで売られてるので、シャリが冷たくないと気持ち悪いっていうお客さんがいて、ちょっとそこは説明が難しくって。でもそれは最近ではだいぶ解消されてきたと思います。この仕事がもともと好きなんですよ、すごい。で、ここに来た時に、この寿司のことを教えてくれるいい上司に出会えたこと。それが嬉しくて毎日いろいろ教わることが、あれから20年以上経って、その立場になって、新しい子が来て教えること、これ。で、その子たちができるようになってくれることが嬉しいですね。もともと好きっていうのがありますよ。この仕事が。感覚です。多分食べ物の好き嫌いと一緒だと思います。なんかわかんないけど嫌いな食べ物。嫌だっていうのと、すごい好きっていうのの感覚じゃないですかね。東京ディズニーランドでパレードダンサーとかしてたこともあるんです。で、学校は服飾から出てるんですね。いろいろやってきて、なんとなくここにたどり着いて、楽しいから続けてられるんじゃないですかね。実は去年の12月に初めてディズニーバケーションをしてみたんですね。ディズニーパークをじっくり回ったことなかったんで、1週間ぐらいかけて、この4パークを初めてじっくり回ってみたんですけど、楽しかったです。Why, hello there, James. It's me, Princess Aurora here in the kingdom. How lovely! Lovely to meet you! Hello everyone, your friend Princess Jasmine here. Hopefully you can join us for a flying carpet ride together soon. Until next time. Good afternoon. Thank you very much for visiting Japan Pavilion. We sincerely hope that you will enjoy your dining experience. いらっしゃいませ。Welcome to Japan. いらっしゃいませ。Welcome to Japan.お寿司のネタは 100% とは言わないんですけど、ほぼほぼ日本産にこだわってまして、ウニとか北海道から必ず入れてますし、ネタは日本産にこだわってます。そういうわけではない。Is the okay to take Yes, yes, please. Is everything going well? Yes. Good. Very good. Very delicious. So where are you guys coming from today? California. What do you think so far of It's nice. It's enormous. Like it's a whole village Yeah. itself. We're celebrating their 50th year anniversary wedding. Yeah. Anniversary. 50 years.
what made you choose the Japan pavilion of all the world showcases that We wanted fresh and sushi, and we said let's go here, see what we find. Have you guys been to Japan before? Either anyone? We have, yeah. A year ago to the day I was. Yeah. What do you think so far of the food? What did you guys order? Some rolls, some beef udon, some tempura. That was great. That's really good. California spicy tuna, supreme and squid cover. Would you like to take a photo of me? Yeah, yes, please. Did you get anything else? Is everything okay so far? Everything's so good, yeah. Happy anniversary! Happy anniversary! Very delicious. So good, thank you. Thank you. Bye. So we just want to know where you guys are visiting from today? Brazil. I was craving Japanese food. Have you been to Japan before? No, but she really wants to go. Really want to go. She's planning. Haven't been there. I really like this one. I'm not sure what's the name of it. I think that's the unagi. Ishiyaki beef rice. Arigatou gozaimasu. Please enjoy. It's good. Very good. Yeah, we were in Japan on Tuesday. So Flew directly. literally 2 days ago. Flew directly from Tokyo to Orlando. Do you guys speak Japanese at all? Ohio? Only a little. Yeah. Any phrases that you picked up while you were there? Sumimasen. Yeah. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. And we know that's sake, hamachi, and chutoro. Love the matcha martini. It actually tastes very much like legit matcha. 優香です。色彩でサーバーをしています。働き始めてどのくらいになりますか？今年の1月に来たので7ヶ月ほどになります。日本で普通に大学生をしていて、今は休学をしてこちらに来ています。今は22歳になりました。
1ヶ月ぐらいの短期留学をした経験はあるんですけれども、こんなにしっかり海外で生活したりとか、働くのはもちろん初めてですね。海外の方と文化を交流することだったりとか、自分が英語を話せるようになるからこそ、いろんな人との交流ができるようになるっていう点が好きで、海外に行ったりだとか、英語を勉強することは好きです。皆様やはり特別な一日として来られているお客様が多いので、その特別な瞬間に自分が立ち会って、英語で日本の文化を紹介したりだとか、その特別な瞬間をお客様と一緒にお祝いしたりすることができるっていうところがやりがいにつながっていると思います。これはローストビーフの肉になりますね。ここから仕上げに入るんですけど、最初マリネ玉ねぎに味染み込ませて、その後表面焼いて、で一晩寝かせて、その後6時間ぐらいゆっくり火を入れていくって作業になります。時間をかけてゆっくりやることによって味が角がなくなって中まで味が入っていくので、美味しく柔らかく仕上げることができます。A5和牛のトップラウンドっていう鹿児島から直接入れさせていただいて、It has a little screen, like a little Where are you guys visiting from today? We live here. Yeah. We're annual pass holders, so we come often. Me and her, we like to play hooky sometimes and just come to Epcot. What brought you to the Japan Pavilion today? I've been wanting to try it, and Japan's like one of my favorite countries in Epcot, so I've just been wanting to try it. So. The meal. So far it's good. The presentation's really good. Yeah, that's cute. I've never seen a rainbow roll in a rainbow. This is peach martini and espresso martini. Please enjoy. Yeah, kanpai. Kanpai. Yeah. Strong. It's good? Oh, it's sweet. Mm-hmm. 日本にいた時とやっぱどうしても食材だったり水も違うんで味がすごく変わるのと、日本にいた頃に好まれる味とこっち来てから好まれる味っていうのがどうしても差があったので、日本らしさの自分が信じる味を出しつつもゲストに満足してもらうことが一番なので、そこを日々考えながらという形で。何歳の時から料理系に入ったの？20前半、22、3の時に料理始めて、38になるので14年ぐらいです。料理のきっかけは手に職をつけたかったっていうところですかね。大人になっても将来恥ずかしくないものを身につけたいっていうところで、和食が一番かっこよかったってことですかね。色彩で働くやりがい、楽しさ、どういったところに感じますか？経験的には貴重なことがやっぱ、いろんな国、いろんな年齢層のゲストが毎日たくさん来てくれるので、1日だいたい500人から600人のお店なんですけれども、いろんな声が届くっていうのは本当に嬉しいなとは、なかなか経験できないことだなとは思ってはいるんですけど、三越の目標がエプコットに来ているじゃなくて、日本館に行きたいからエプコットに入ろうが目標なので、それにうちのお店が一番になれるように、色彩に行きたいからエプコットに行こうって言われるようになりたいです。私の名前は葉月と申します。役割はゲストサービスをやっていて、お客様のお迎えであったり座席へのご案内とかをやっています。ここで働いて、7ヶ月になります。ここに来る前はニュージーランドでワーホリをしていて、その前の日本では航空関係の仕事をしてました。
海外に興味があって海外の方と接するお仕事がしたいと思って、でもただ英語が喋れないことにネックになってて結構挑戦ができなかったんですけど、自分で勉強したりとかそのワーホリに行ったことによってその英語を話すっていうことに躊躇がすることなくなったので、話す自信がついたので今回のこのお仕事にも挑戦してみようかなって思いました。初めては19歳でカンボジアに行きました。10カ国は行ってるんじゃないかなと思います。言葉は完璧に伝わらなくてもなんか通じ合えるのが本当にわーって嬉しいなって思います。なんだろう海外の方結構直接言葉でもはっきり言われるので、本当にお褒めのことも直接「You're amazing」とか「You're awesome」みたいな感じで直接ダイレクトにもちろん海外に住んだことによって改めて日本の良さを感じることができましたし、本当に日本人であるだけでもう海外の人からもう日本のどこどこがよくてっていうのを恩恵というかそういうのを受けてるので、改めて日本人でよかったなと思いましたし、思ってくださる気持ちを壊さないように次の世代だったりもっとより多くの人に知ってもらいたいなと思います。エプコットにあるソアリンはもう日本のディズニーランドから何回も乗ってて、最近また新しくなったのでまだ乗れてないんですけどだからそれが結構もう何回も乗るぐらい好きなので本当楽しみ、私自身も乗るの楽しみですし好きです。Hello. Don't hurt him, Goose. Don't hurt him. Yeah, that's where they get the name Eagle from, because whoever named them thought it looked like a